This is some angle theta. Right. So please try to understand they are carrying current in the opposite direction. So they will experience a repulsive force. Right. Now, apart from this, you will have weight force. Mg like this. Now, apart from this, you have some tension T. You can see Lamis theorem arrangement here. E by sin 90 is equal to mg by mg, and what is this angle? 90 plus theta, right? Sin 90 plus theta is equal to f by, very good, sin 180 minus theta. Good. Any doubt till this point? Now the question is, f is equal to mg tan theta. Remember, F refers to force per unit length. No, F actually force. In the place of M, if I use, actually I should use M dash G. And M dash G sir. Right. The F is a force. F dash force per unit length. Tan theta. F dash is equal to lambda G tan theta. What is F dash? Nu naught by 2 pi I square by L sin theta L sin theta lambda G tan theta. You want lambda. Lambda is nothing but mu naught I square by 4 pi Lg sin theta tan theta. That is the deal. Any doubt? Let me check whether I am correct or not. Mu naught I square by
4 pi Lg sin theta tan theta. Correct. Any doubts? ఇందులేరా మన దగ్గర కూడా ఐ స్క్వేర్ ఇక్కడ రాయలేదు అంతే. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Force between perpendicular wires. Long straight wire carries current I1. Another wire carrying current I2 is kept perpendicular to it. Find the force on segment AB of the wire due to magnetic field created by I1. Both the wire lies in the plane of the figure. Okay, no issues. Please try to understand. Say, let us take this as some element dx. Fleming's left hand rule. Dx, array, see, central finger represents the direction of current. Inward fingers, pointing finger shows inwards. Why? Because field is inwards to the right side of this long straight current carrying conductor. Thumb is upwards. Right. Come on. అరే నాన్న, అరే ఏం కాదు, ముందర వేసుకో, పిల్ల ముందర వేసుకో, ఏం కాదు. యూనివర్సిటీలో ఒక చోట కూర్చొని చదువుకుంటారంట. డిఎఫ్ ఒకసారి కడగకూడదా? కడుక్కుంది. కెన్ యూ ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ ఇన్ రైటింగ్ డిఎఫ్? డిఎఫ్ ఈస్ BIL. B mu naught by 2 pi I by X. అంతేగా, we will say I1. Hello, we will say I1. That is I1. I dx. This is a df. What do you want? Force. Yeah, finally F is integral df. X stands from A to B. This is nothing but mu naught. Thank you. I1 I by 2 pi log E B by N. మీరు దీని టార్క్ కూడా కట్టొచ్చు యాక్చువల్గా. అబౌట్ ఏ ట్రై చేస్తారా? ట్రై టు ఫైండ్ ద టార్క్ అబౌట్ ఏ. ఇఫ్ నాట్ టుడే సమ్ అదర్ డే యూ మే డూ ఇట్. ఈ ఇయర్ నాకు అనిపించిందంటే మీ స్టాండర్డ్ దృష్ట్యా అవి హై అయిపోతాయి. మీకు ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ ముందు బేసిక్ చెప్తే మీరు ఆ రేంజ్ పిక్ చేస్తారు.
చాలా సింపుల్. యూ హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్. ద టార్క్ అబౌట్ పాయింట్ ఏ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్డిఎఫ్. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది మీకు? అది μ0/2π I1I, ఇక ఎక్స్ కూడా లేదు, డిఎక్స్ ఏ టు బి. What is that you are getting here? Simply μ0/2π I1I times ఏమంటారు బి మైనస్ ఏ, బి మైనస్ ఏ అంటే దట్స్ రైట్. ఎనీ డౌట్స్? పక్కా? షూర్? నెక్స్ట్, this is a jumbo question. See, there are two questions similar to this. One is a rectangle, the other is circle. Someday or other, you may be questioned both. So now you try this. You want to maximize this? ఆదిత్యాన్ని చూడండి, రెగ్యులర్గా వస్తాడు, ఆల్మోస్ట్ మానేడు. ఆదిత్య కానీ వీడు కానీ, మన గౌరవ్ వీడరా ఇవాళ మానేశాడా? గౌరవ్ కానీ వీళ్ళు కొంచెం రెగ్యులర్గా వస్తారు సాధ్యమైనంత వరకు. మీరు రెగ్యులర్గా కాలేజీకి రావాలి. ఒక టాపిక్ మిస్ అయినా దాని గ్రౌండ్స్ పోతాయి మీకు. ఎస్నాసిస్ most easiest part in that is determining force on AB. Side length is also A. Right. Now we will work only on the free body diagram of one element. One element. Now you take one element over here, which is at a distance. Now, which is at a distance x. I think this is best. Instead of writing like that, better you write it like this. Dx. Now total distance is √3/a plus a. Now actually now what will it will become is a plus √3/a minus x cos 30. Are yes or no? Yeah. Right. Now at this point you have a current like this. Fleming's left hand rule. Boys and girls. పేరు మర్చిపోయాను, ఏమనుకోదు, అలవాటే. గీతగా పక్కన దాని పేరు మర్చిపోయాను. నువ్వు నేను రాలేదు కదా, నాకు ఎవరో ఒకరు రాలేదని నాకు కౌంటర్ ఇస్తాను, అందరూ వచ్చినట్టు. రైట్. నువ్వు నీ పేరేంటి? నీ పేరు దీన్ని పలకరిస్తూ ఉంటాను యూట్యూబ్ మన దీనిలో. ఏ ఫస్ట్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా,
నెక్స్ట్ ఇవే ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్. ముందు పాయింటింగ్ ఫింగర్ ఇంటూ ద ప్లేన్ ఆఫ్ ద పేపర్, సెంట్రల్ ఫింగర్ along the BC, thumb perpendicular to this. Right. This is DF. A similar element you will have in this direction also. A similar element. But what is the direction of the force? Downwards perpendicular. Only thing that I would like to address is vertical components gets cancelled. Horizontal components gets added up. Boss, this will be 30, this will be 60. So therefore, DFX is 2 times DF cos 60, which is nothing but DF, which is nothing but mu naught by 2 pi I by above x over the year. Now, right, okay. A plus root 3a my 2 minus root 3x by 2 into dx. అంతేగా పక్కానా? ఇది రైట్ వర్డ్ ఫోర్స్ యాక్చువల్గా. లెఫ్ట్ వర్డ్ ఫోర్స్ తర్వాత చివర ఈజీ ఉన్నది చివరిలో కట్టుకుందాం. డిఎఫ్ఎక్స్, సో టోటల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ P2C C2A portion is mu naught by 2 pi I square root 3 plus 2 times A minus root 3x dx. So therefore, this you require integration. In integration, x is equal to 0 to a. Antega. X stands from 0 to a. Finally, కొంచెం పొదుపుగా రాసుకోవాలి. mu naught I square by pi minus 1 by root 3 log E root 3 plus 2 minus root 3 by ఏ గాల్లో పోయింది నీకు ఎదిగా root 3 plus 2 ఎలా కొట్టుకుపోతుందిగా కింద పైన కొట్టుకుపోతుంది కదా ఏ. ఇప్పుడు ఆ మైనస్ సైన్కి ఫీల్ అయిపోతుంది కాబట్టి మార్చుకుందాం మనం. ఫ్రమ్ దిస్ వీ కెన్ కంక్లూడ్ దిస్ ఇస్ ఆల్ క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్. This is all calculation part. Fx P2C2A is nothing but mu naught I square by pi times root 3 times log E root 3 plus 2 by root 2A. Root 3 plus 2 minus root 3, root 3 cancel అయిపోతాయి కదా. That is the force. By the way, this force is ఏట్రా విమానాలు అన్నీ మన సైడ్ అయిపోతున్నాయి, వీడైనా కొడుతున్నారు ఏం చెప్పండి ముందర. అదే జై హింద్ చచ్చిపోదాం కనీసం అందుకన్నా పరుకొద్దా మన. రైట్, ఇప్పుడు దీని మీద ఫోర్స్ రా ఎఫెక్ట్స్ ఏబి అట్రాక్టివ్ mu naught by 2 pi mu naught by 2 pi I square by A. ఇప్పటికి ఇదేంటి BI A, మరి ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ లెంగ్త్ కదా. ఇది ఎట్టుకుంది లెఫ్ట్ వర్డ్స్ ఉంది.
నెట్ ఫోర్స్ ఎంత? μ0I² minus μ0I² √3 log E √3 plus 2/2. That's the deal. μ0I² 1/2 minus √3 log E √3 plus 2/2. Boys, that's the deal. Any doubts? A very important question. Right? Let me just check whether I am right or not. Actually, this chapter I did not started at చూడండి μ0I² okay, no issues. 1/√3 1/√3 natural logarithm of 2 plus √3 minus 1/2 I cap. We got the same. Actually, the first part is the bracket part is negative. Bracket part is negative. Okay, na? Bracket part is clearly negative. Right. Shall we proceed further? May I take, okay, అన్నీ గట్టిగా వస్తానులే అంటే దిస్ ఈస్ ద 3-page సొల్యూషన్ ఉంటుంది అది. నువ్వు ఎన్నది నేను చెప్పింది రెండు కరెక్టే. సరే, కాసేపు మంచి క్వశ్చన్ ఒకటి, ఈజీ క్వశ్చన్ ఒకటి చేసుకుందాం. రైట్, చెప్పండి. In the figure shows an Amperian path ABCDA. Can you see that? Path ABC is in vertical plane. Can you see that? Direction of circulation along the path is shown by an arrow near point. It is up to you now. Or to you. Start. Read it. Any doubts? Figure shows an Amperian path ABCDA కదా. ABCDA కనిపించిందా? ఇప్పుడు దీనివల్ల ఏమైనా యూజ్ ఉందా? ఎంత ఎంటర్ అవుతుందో అంత లీవ్ అయిపోతుంది. కాబట్టి I3 వల్ల ఉపయోగం లేదు. I1 అవుట్వర్డ్స్, మనకి I1 అవుట్వర్డ్స్. ఇంకేమైనా నేను మిస్ చేస్తున్నానా? I2 కూడా అవుట్వర్డ్స్. ఎంత I3 ఎంటర్ అవుతుందో అంతే I3 లీవ్ అయిపోతుంది కదా. సో దేర్ ఫోర్
what is that integral? P bar dot dl bar is mu naught times I1 plus I2. Any doubts? Pakka? Right. Yes. Try this. The toughest part in that question is the calculation part. Then నాలుగోది fourth one. Training, eh? Okay. The issues. Go ahead. See, now you need to do the problem in two ways actually. You just believe me, that it's a lengthy calculation. Really lengthy calculation. Yeah. Now, first of all, what we will try to do is, you imagine this is of two halves. First, your focus need to be differently on the left half, differently on the right half. Okay. Now, for a while, why I will explain, very clearly I'll explain. For example, if you choose one such element like this, yeah, Fleming's left hand rule. Tangent direction లో సెంట్రల్ ఫింగర్ ని పెట్టండి, పాయింటింగ్ ఫింగర్ ఇన్ పెట్టండి, అప్పుడు మీకు డిఎఫిట్ వస్తుంది. ఇది డిఎఫ్ డైరెక్షన్. ఇఫ్ యు డోంట్ బిలీవ్ మీ, ఈవెన్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఆల్సో, you take the same d theta, you'll get same df here. Okay. So vertical component gets cancelled, horizontal component gets added up. Hold on. The major problem for me here is, major problem here is, now this distance is b and this is r cos theta. Now for this, for formula substitution, I require x. Okay. అంతే కదా, ఎక్స్ రేడియస్ ఏమి ఇచ్చారా, ఆర్ కదా, ఓకే, ఏ అనే రాద్దాం మనం, ఏం పోయింది.
A cos theta. So what is going to be x b minus a cos theta? Any doubt till this point? Right. Now df x. ఆగండి ఇంకా నేనేం మాట్లాడాలి. dfx left half, L refers to left half, is equal to 2 times df cos theta, right, which is nothing but 2 times, అసలు మర్చిపోయాను df అంటే అది రాంగ్ తీసుకుంటాం మనం. ఎందుకు రాంగ్ తీసుకుంటా అంటే బి ఓకే, ఐ అంటే I2, ఐఎల్ అంటే ఆర్డి తీటా, ఎందుకంటే స్మాల్ ఎలిమెంట్ కదా అది. సో డేర్ ఫోర్ ఆగండి, డిఎఫ్ అంటే బిఐఎల్ అంటే మీ నాట్ బై 2 π I1/x బి అయిపోయింది. ఐ డిఎల్ అంటే ఏడి తీటా కాస్ తీటా, అంతేగా. ఇప్పుడు ఇది లిమిట్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేసేటప్పుడు ఎఫ్ఎక్స్ ఎల్ చేసేటప్పుడు లిమిట్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వేయాలి? 0 to π/2 వేయాలి. పై ఏ కాస్ తీటా బై బి మైనస్ ఏ కాస్ తీటా డి తీటా 0 to π/2. ఇది ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. మీకు ఇక్కడ దాకా నాకు తెలిసి బాగానే చేస్తారు. ఇంకోటి నేను ఆ విషయానికి వచ్చా, మిమ్మల్ని ఎగ్జామ్లో డెరైవ్ చేస్తారు, ఇది సంకనాకి పోతారు. ఇలాంటి కేసులు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎగ్జామ్లో డెరైవ్ చేస్తే ఇది 2 పేజీల సొల్యూషన్, ఇది అంతా పోతుంది. అంటే ఒక్కోసారి ఇంకా మీకు ఇంకా కుదరదు, ఇంకేం చేయలేరు, ఓకే, అలాంటప్పుడు నేనేం మాట్లాడినా. నువ్వు చేయగలిగే పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్స్ అవి కొంచెం, ఈ ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది ఐడియా ఉండాలి మీకు. ఏది ఇంటిగ్రల్ కాస్ తీటా డి తీటా బై బి మైనస్ ఏమవుతుంది అది తెలిసి ఉండాలి. అది తెలిసి ఉంటే ఫాస్ట్గా అవుతుంది. లేదు అదేదో ఎక్స్ తీసుకుంటా ఇదేదో టీ తీసుకుంటా అయిపోతుంది, మీ టైం మొత్తం టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది. ఇంటిగ్రల్ కాస్ తీటా డి తీటా బై బి మైనస్ ఏ కాస్ తీటా డి తీటా ఏమవుతుంది అంటానికి మన దగ్గర ఉంది ఇంటిగ్రేషన్. ఇది నేను రాసి పెట్టి కూర్చున్నానులే, అందుకు నేను కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పేది. మీరైతే అలా చేయలేదు. మీరు మొత్తం అంతా ఎక్స్ తీసుకుంటారు, వై తీసుకుంటారు, ఎందుకు వచ్చిన కాదు ఇదంతా మనకి. సో ఈ పార్ట్ అంతా కూడా ఏమవుతుంది అనేది మీకు ఐడియా ఉండాలి. అంటే ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీకు ఇది వస్తుంది, నెక్స్ట్ కేసులో ఏం చేంజ్ లేదు, డినామినేటర్ బి ప్లస్ ఏ వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? అంటే ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఒకటి, 0 to π/2 కాస్ తీటా బై బి మైనస్ ఏ కాస్ తీటా డి తీటా ఏమవుతుంది. ఇది వచ్చేసేటప్పటికే నేను ఏదో రాస్తున్నా, ఏం కనిపించట్లేదు, ప్లీజ్ చేసి అది అక్కడ చూడండి. అక్కడ ఫార్ములాస్ 2 నాకు కావాలి. మరి లేకపోతే ఇప్పుడు నేను డెరైవ్ చేస్తాను అనుకుంటున్నానండి. దీనిలో ఎఫ్ అంటే దీనిలో రాదు, చచ్చినట్టు కాపీ కొట్టాల్సిందే దీన్ని. ఏంట్రా పనిష్మెంట్, 100 కాపీ కొట్టడానికి కూడా వీళ్ళే. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 2b by root b square minus a square tan inverse
అండర్ రూట్ బి ప్లస్ ఏ బై బి మైనస్ ఏ మైనస్ పై బై 2. అంటే ఏంటి మీ ఉద్దేశం? మ్యాథ్స్ సార్ పని లేదు, నాకు ఒక్కడికే పని ఉంటుందా ఏంటిది? మ్యాథ్స్ సార్ హాయిగా అడగండి, సార్ ఇది ఎట్లా చేయాలని అడిగితే ఆయన మొత్తం చూపిస్తాడు మీకు ఎట్లా చేయాలో. బి ప్లస్ నెక్స్ట్ ఇదే వస్తుంది మీకు, అది 1/a పై బై 2 మైనస్ 2b బై రూట్ బి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ tan ఇన్వర్స్ అండర్ రూట్ బి మైనస్ ఏ బై బి ప్లస్ ఏ. ఇది తెలియాలి మీకు, అది కాపీ కొట్టేసా. సో ఇప్పుడు మీకు వచ్చే పార్ట్ వచ్చేసేటప్పటికి మళ్ళీ ఎవడు కాపీ కొడతాడు. రైట్, అయిపోయిందా? కలుపుతోందాన్ని నా చేతుల్లోనే ఉంది. రైట్, సో అది నా సిచ్యువేషన్. సిమిలర్లీ ఫర్ ద రిమైనింగ్ హాఫ్, when you are doing for the remaining half, you will get expression. By the way, ఇదంతా ఎట్టుకుంటాను ఫోర్స్ మైనస్ ఐ క్యాప్ F1 బార్. ఇది ఎఫ్ఎక్స్ రైట్ ఏమవుతుంది? 0 to π by 2 మ్యూ నాట్ I1 I2 by π times a 0 to π by 2 cos theta by b plus a cos theta d theta. You know what you are going to get? Mu naught I1 I2 by pi a times 1 by a into అది మళ్ళీ కవి పడతాయి. కాపీ. దట్స్ ద రీడ్. ఓకే, అరే ఇంత చేస్తేనే నాకు ఎక్కడో డౌట్ కొడుతోంది, ఈ నెట్ కట్టేటప్పుడు అసలు ఇదంతా ఉంటుందా అని. సో ఇప్పుడు ఇది దిస్ ఇస్ ఆల్ ఫైనల్లీ విచ్ ఈస్ F2 bar is finally that is the deal. అది ఇది ఫోర్స్ పెట్టుకుంటే కూడా ఒకసారి అనేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎలిమెంట్ తీసుకుంటే అసలే కష్టంగా ఉంటే కంట్రోల్ ఆగనా అంటే తప్పెక్కడ జరుగుతుంది, పాయింటర్ సెలక్షన్ తప్పైంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? ఫోర్స్ ఇచ్చాగా ఉండేది ఎఫ్. కాబట్టి ఇక్కడ మీరు నోటీస్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఎఫ్ బార్ ఈజ్ F1 బార్ ప్లస్ F2 బార్, ఇది ఐ క్యాప్. ఇప్పుడు మీరు నోటీస్ చేసినట్లయితే ఇది మైనస్ ఐ క్యాప్, ఇది ఐ క్యాప్. అంటే మీరు సమ్ము తీసుకునేటప్పుడు ఇంత కష్టపడితే ఇదంతా ఎగిరిపోతుందంటే కొంచెం బాధగా ఉంది. నాకు ఎందుకైనా మంచిది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఖరీదారుణం అసలు, ఖరీదారుణం అసలు. మొత్తం అంతా పోయింది, మొత్తం పోయింది. అంతా చేస్తే, అంతా మనం సాల్వ్ చేస్తే మనకి వచ్చేది ఏమిటి అంటే F1 ప్లస్ F2 చేస్తే మీకు వచ్చేది
ఇగో ఇది 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 ఈ టర్మ్ మీకు వచ్చేది. మీకు వచ్చే టర్మ్ ఏంట్రా అంటే ఇక్కడ మర్చిపోవద్దు మీరు. ఇది పనిచేయటంలా. మీకు మర్చిపోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇది బి మైనస్ ఏ ఉంది ఇక్కడ. దానిలోనేమో బి ప్లస్ ఏ ఉంది. ఇప్పుడు ఒక్క నిమిషం ఆగండి, కంగారు పడకుండా జాగ్రత్తగా రాస్తే అన్ని ఒక్కొక్క టర్మ్ రాద్దాం. అసలు అన్నిటికన్నా μ0I1I2/π అసలు ఆ ఏ తీసేయచ్చు, క్లియర్గా అర్థమైపోయింది. ఇంక ఇప్పుడు వరుసగా రాసుకోండి. ఇక్కడ π/2 అంతే కదా, ఇక్కడ π/2 అక్కడ ఇక్కడ +π/2 అక్కడ -π ప్లస్ π అవుతుంది. రైట్, జాగ్రత్తగా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుందాం. 2b/√b² - a² tan ఇన్వర్స్ √b - a/b + a. అసలు ఇది కామన్ తీసేస్తాను ఇప్పుడు నేను. తీసేస్తే అక్కడ కూడా ఇప్పుడు మైనస్ దానికి కూడా వెళ్తోంది కదా, అంతే కదా నాన్న, యాడ్ చేసేటప్పుడు మైనస్ దానికి కూడా వెళ్తుంది. tan ఇన్వర్స్ అప్పుడు ఇది ప్లస్ అవుతుంది, కామన్ తీస్తారు కాబట్టి. అది ఎందుకో నాకు అది ఇప్పుడు √b - a/b ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టర్మ్ ఎక్స్ అనుకున్నారు అనుకోండి, ఎక్స్ 1/x లా ఉంది అది, అంతే కదా. ఇప్పుడు tan ఇన్వర్స్ ఎక్స్ సమ్ తీటా అనుకోండి, ఎక్స్ tan తీటా అవుతుంది, కరెక్టేనా. ఇప్పుడు tan ఇన్వర్స్ 1/x తీటా అయింది అనుకోండి, 1/x ఏమవుతుంది, ఇది θ1 ఇది θ2 అనుకోండి, పోనీ tan θ2 అవుతుంది. అంటే ఎక్స్ cot θ అదే cot θ2 అవుతుంది. అంటే tan θ1 = cot θ2 అవుతుంది. దీని నుంచి ఇంకేమన్నా మనం చేయొచ్చా ఫర్దర్గా? tan ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ప్లస్ tan ఇన్వర్స్ 1/x ఏమైనా వస్తుందా? π/2 బికాస్ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్. ఇంత వస్తే మనకు వచ్చేది ఏందిరా అంటే μ0I1I2/π ఇక్కడ π -2b/√b² - a² π/2. ఈ టూ పోతుంది, ఆ కింద పై కూడా పోతుంది. I1I2 π - b/ ఎవరా పై కూడా తీస్తాను కాబట్టి 1 - ఒక్క నిమిషం ఆగండి. మీదేముంది, చేసేవాడి చేతులు నొప్పులు పడుతున్నాయి. పై కామన్ తీసేస్తే 1 - 2b/√b. 2 కూడా పోయిందా? రైట్, ఇంకొన్నాళ్ళు పోతే క్వశ్చన్ కూడా తీసేయనట్టున్నారు. అదిరా సిచ్యువేషన్. పై కూడా పోయిందిగా. ఎంత హ్యాపీరా మీకు, అసలు కాపీ కొట్టేది లేదు, పెట్టేది లేదు, ఎలాగో. దట్స్ ఆల్. ఒరే ఇప్పుడు నేనేమని అడుగుతానంటే అదే వచ్చిందా లేదా ఒక్కొక్కసారి. రైట్, అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. అవును, అరే కమన్ మ్యాన్, ఇది ఏంటంటే ఐ క్యాప్ అయింది ఇది. 1 - దిస్ ఐ క్యాప్, అది నెగిటివ్ అయితే -I క్యాపే కదా బేసిక్గా. సో ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ డైరెక్టెడ్ μ0I1I2 b/√b² - a² - 1 లెఫ్ట్ వర్డ్స్. రైట్, so this is what you had. See what a robust calculation. So finally at the end of the day you need to remember, the moment when you see this question, simply remember this formula. That's all. What else you wish? Are you ready to do all that? No. So 2 things. Okay, ఇది కొంత మేనేజ్ చేయొచ్చు మీరు, ఒకవేళ ఇది గుర్తు రాకపోతే ఇది మేనేజ్ చేయొచ్చు కొంత. బట్ అదైతే మాత్రం బై డిఫాల్ట్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు డూ.
You are expected to remember this relation. Next. Right. Go ahead. ఇది కొంచెం తర్వాత చేద్దాం. Yes, ఇచ్చేయండి. A long thin strip. Long thin strip has a width A. It carries a current I naught. ఫస్ట్ మీరు ఏం రాసేసుకోవాలి చెప్పండి దీనిలో. కరెంట్ డెన్సిటీ is current per unit width. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ మీరు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇందులో ఒక స్ట్రిప్ తీసుకుంటారు. You are taking a strip now. X dx. Any doubt? How is it? Focus only on those two elements. They are two parallel current carrying conductors carrying current in the same direction. So this will experience some df force. Anyway, we are asking about force per unit length. So df is reported as mu naught by 2 pi I ఇప్పుడు నాకు చెప్పాలి కాదు JDX. Mu naught I1 by distance is X. Any doubt? Mu naught by 2 pi I1 I2 by R. Now you do the integration of this from where to where. X is equal to B to B plus A. So therefore F is mu naught by 2 pi I naught by A integral dx by x b to b plus a. So finally you have mu naught by 2 pi I naught by a natural logarithm of b plus a by b. Now what is the direction, by the way? Attractive force. Any student having doubt on this, please ask me. Any student having doubt on this? Gaurav, do you have any doubt? Aditya? Right. Shall we proceed for the next question? Wow. ఇది ఓపిక చేయాల్సిన కసలే. ఓ పని చేద్దాం. We will do this question some other day because these are all easy questions only. We will do some other day because I have selected some good questions to discuss today to spoil our day otherwise. Right, boys, what you?
straight wire of length L and radius A as a current I. కరెక్టేనా? చేయండి, చూడండి, ట్రై చేయండి కనీసం. మీరు అసైన్మెంట్ చేస్తూ ఉన్నారా? పక్కాగా వస్తున్నాయా ఆన్సర్స్? ఒక్కసారి నేను సార్తో మాట్లాడేసి వస్తాను, మీరు బుద్ధిగా ఉండండి. 4 to 5 ఉండమని చెప్పాను ఇవాళ. స్టడీ అవర్కి కొంచెం డౌట్స్ హెల్ప్ చేయమని చెప్పి అవతల క్లాస్ రూమ్లో కూర్చోబెట్టి మీకు డౌట్స్ చెప్తారు. ఇవాళ ఇంకేమైనా క్లాస్ తీసుకుంటానన్నారా? లేదు కదా. మ్యాథ్స్ స్టడీ అవరా క్లాసా? సార్కి చెప్తాలే నేను, లేదా మారిపోతుంటుంది. రైట్ బాయ్స్, వాట్ అబౌట్ దిస్? రైట్, ఒకసారి చూడండి, ఇది అది రావాలి ఆన్సర్. ఎవరికైనా వచ్చిందా? రైట్, ఇందులో ఒక కాన్సెప్ట్ తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే డిఫ్లెక్షన్ ఈజ్ స్మాల్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్?
almost zero, okay ra, almost force is always perpendicular to velocity. Okay na? Right. Now the question is initial momentum vector. What is initial momentum vector? Simply we will take this direction as I cap and this direction as j cap forever. Initial momentum vector is mv I cap. Right. See, force into time of its action, is change in momentum. Agreed? Force into time of its action is change in momentum. We are saying that force is always perpendicular. And every student in this class magnetic force never change kinetic energy. So therefore, the force BQV T is delta P. Right. Now we will study delta P by P. PQV. What is T? Very simple. Distance by speed. Almost V all the time. By P. MV. Cancel. Cancel. So finally, this is BQL by MV. Okay, fine. Now, tan theta is nothing but change by original. When angle is small, tan theta tends to theta. Okay, fine. So this one B mu naught by 2 pi I by R. Okay, na? Boys, mu naught I by 2 pi R. Hold on. జ్ఞానం ఉన్నాయని నేను మిస్ అయినవి క్యూ ఎల్ పైది అయిపోయింది డినామినేటర్లో డెల్టా పి ఎఫ్డిటి కడేసాం ఫైన్ డినామినేటర్లో ఎంవి సో ఇది మ్యూ నాట్ అయి ఉంటుంది బహుశా మ్యూ నాట్ ఐ క్యూఎల్ బై 2 pi r mv. దిస్ ఈస్ డిఫ్లెక్షన్. ఓకేనా? ఒరే నేను ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మీకు 4 to 5 డిఫరెంట్ బుక్స్ యూజ్ చేస్తాను నేను. పాత్ ఫైండర్ పక్కన పెట్టేసేయండి. నేను సింగేజ్ కవర్ చేస్తా, బోత్ శశిభూషణ్ తివారీస్ కవర్ చేస్తా, తర్వాత రాహుల్ సర్దానా కవర్ చేస్తా, గెలాక్సీ కవర్ చేస్తాను. ఇంకా నోట్స్ దగ్గర ఉంటే అన్నీ కవర్ అయినట్టే మీకు. శశిభూషణ్ సింగేజే అన్ని పుస్తకాల్లోంచి కాపీ కొడతాడు. ఆయన దగ్గర మనకు కొడుతున్నా కాబట్టి ఓకే. మోస్ట్ ఆఫ్ ద మోడల్స్ ఆర్ కవర్డ్. బట్ ప్లీజ్ గివ్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్. హ్యావ్ యూ ఫాలోడ్ దిస్? పక్కా. సో వాట్ ఈస్ ద కోర్ పాయింట్ టు స్టార్ట్ విత్? నా బొందరా అక్కడ డిఫ్లెక్షన్ స్మాల్ అంటే ఏంటనేది తెలియపోతే ఈ చేయలేరు ఈ క్వశ్చన్. కరెక్టేనా కాదా? ఎనీ డౌట్స్? రైట్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్.
A long, narrow solenoid is a half filled with a material of relative permeability mu1. First of all, see, when a solenoid, first, how the way you write energy in case of electric field as half epsilon naught E square. You know what is this term called? Electric field energy density. This is called energy density. Where do you see this energy? In a capacitor. Energy density in a capacitor. Similarly, in an inductor, the same thing will be in the form of magnetic field. UB is B square by 2 mu naught. So energy density in an inductor. Okay, that is the energy density. In case of air, you are writing mu naught. Don't forget that. The number of turns per unit length of the solenoid is N. Calculate the magnetic field B on the axis of the solenoid at the boundary of the two material. The current in the solenoid I coil is I. Go through this. If you could try, it is good. A very easy term actually. You need to know only one thing. Identify one thing. This is a. Now you need to know one formula. దిష్టి తగిలిందరా నా డ్రాయింగ్ స్కిల్స్ అనేది దరిద్రంగా తయారయ్యాయి. అరే ఇక్కడ ఫీల్డ్ ఫార్ములా చెప్పగలుగుతారా? ఇది లాంగ్ సాలినాయిడ్ మ్యూ నాట్ ఎన్ఐ. అది ఎప్పుడు లోపల డీప్ ఇన్ సైడ్ అయితే ఎట్ ద ఎండ్ ఏమని చెప్పారు? మ్యూ నాట్. వెరీ గుడ్. ఇది ఎయిర్ అయితే ఇప్పుడు సపోజ్ ద అరేంజ్మెంట్ ఈజ్ ఫిల్డ్ విత్ సమ్ మెటీరియల్ అనుకోండి. the material, the arrangement is filled with some material అయితే అంటే ఏదో తేడా చూపించాలి కదా. తెలుగుదేశం పార్టీ అని అడిగినట్టుంది మీరు చూస్తే. ఏదో తేడా చూపించాలి కదా. ఇట్ ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ మెటీరియల్ ఆఫ్ permeability mu1. At this point, B will be mu naught mu1 relative permeability, because you said relative word. If it is not relative, if it is a permeability, just write mu1 straight away. If it is other epsilon r, epsilon laga. Now it is N I by 2. Okay, బానే ఉంది. P దగ్గర 2 reasons కి ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. ఓకే ఫైన్. నాకు ఒక విషయం చెప్పాలి. కాసేపు ఫర్గెట్ అబౌట్ ద రైట్ హ్యాండ్ పార్ట్. ఫర్గెట్ అబౌట్ ద రైట్ హ్యాండ్ పార్ట్. రైట్ హ్యాండ్ పార్ట్ అంటే మిమ్మల్ని తగలయ్యా
దీనికి రైట్ హ్యాండ్ పార్ట్ మర్చిపోండి. నాకు డైరెక్షన్ చెప్తారు, నిన్ననే ఇచ్చాను నేను మీకు సాలినాయిడ్కి లోపల ఫీల్డ్ డైరెక్షన్. రైట్ హ్యాండ్ గ్రిప్ రూల్. ఫింగర్స్ కిందకే పోతున్నాయి, కిందేమో ఇన్సైడ్, థంబ్ రైట్ వర్డ్స్. సో అట్ పి field due to left hand portion is B1 rightwards. Now forget about left hand side part. Focus only on the right hand side part. What is going to be the field? Inside. Right side only. That is again B2. So what is B net? B net is B1 plus B2. Clearly mu naught mu1 Ni by 2 plus mu naught mu2 Ni by 2. 24. Done? Yes or no? But energy based question vaste, you need to use this relation. Any doubts? Shall we proceed for the next question? Yes. There are two questions similar to this. And this is the first one I am selecting it. A very good questions. Maybe this is a very good question. మళ్ళా మీరు ప్రింట్ తీసుకునేటప్పుడు పేజీలు ఎక్కువ కాకూడదు కదా. ఇవన్నీ మీ నోట్స్లో ఉన్నవి వదిలేసేయండి. నోట్స్లో లేని క్వశ్చన్స్ నోట్ చేసుకోండి. ఎస్, యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. కెన్ యూ క్లియర్లీ సీ ద క్వశ్చన్ ఆర్ యూ వాంట్ టు జూమ్ దిస్ ఫర్దర్? హోల్డ్ ఆన్, ఐ విల్ డూ. Prop, prop, prop. ఇక్కు కొట్టకపోతే ఫీల్ అయిపోతుంది అది. రైట్, గో అహెడ్ బాయ్స్. ఇలా పెట్టకపోతే ఏమవుతుందంటే అది డిస్కనెక్ట్ అయ్యి స్టాటిక్గా మన స్క్రీన్ యాక్టివిటీ లేదని దానిలోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఒకటి ఫిజిక్స్ గెలాక్సీలో ఒకటి ఉంటుంది, ఎక్సలెంట్ క్వశ్చన్. మన నోట్స్లో ఉంది అది. యాక్చువల్గా నేను అది ఇప్పుడు చేస్తాను. ఈ లోపల ఇక్కడ ఫిజిక్స్ గెలాక్సీ తీయాలి నేను. ఫిజిక్స్ గెలాక్సీ.
Oh, God. Question identify చేశాను. In the figure shown, wire 1 represents the cross section of an infinitely long wire carrying current I1. ఓకే, నేను ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా కలెక్ట్ చేశాను. కొంచెం ఇది ఫ్రీజ్ చేసి అది పేస్ట్ చేసుకుంటాను. అది ఆ క్వశ్చన్. నేను దీనిలో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ట్రై చేయాలి నాన్న. ఇది చేస్తేనే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వస్తుంది మీకు. మీకు ఆన్సర్ 1+√2 రావాలి. ఎవరికైనా వచ్చిందా? 1+√2 రావాలి. నేను చేస్తాను. In the figure shown, W1 of an infinite, maybe this is the wire 1. This is wire 1. Maybe this is wire 2. Wire 1 and wire 2, sorry. They mentioned actually. We don't require, they are clearly mentioned. Right. AB integral A to B B bar dot DL bar along the line from A to B is equal to minus A naught. జాగ్రత్తగా చూడండి. You have two different currents. The line integral of A to B B bar dot DL bar along the line from A to B is equal to minus A naught, where A naught is a positive number. Another wire 2 is placed symmetrically with respect to AB, right? And the value of A to B integral B bar dot DL bar becomes 0. Consider the line CD due to the right of W2. The line is parallel to AB and has the same length. The two wires fall on perpendicular bisector of both the lines. Integral C bar dot CD B bar dot DL bar
is 2A0 with both the wires W1 and W2 present. Calculate the ratio of currents I2 by I1 in the two wires. It all depends on the way how you draw the data. Now, it is all the D distance. Right. No, okay, fine, no issues. See, can I comment you here how much they are separated? Can you please tell me? Anything informed between the separation of W1 and we assume that they were separated by some X naught. ఎక్కడ దాకా ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు సిమ్మెట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో W1కి సిడి ఎలాంటిదో W2కి ఏబి అలాంటిదేగా అంతేనా కరెక్టేనా రైట్ డ్యూ టు W1 ఓకే నువ్వు వెళ్ళే డైరెక్షన్ ఏ టు బి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అది ఇన్వర్ట్స్ ఇది P1 బార్ డాట్ డిఎల్ బార్ వచ్చేసి మైనస్ A0 చెప్పాను ఇంటిగ్రల్ A to B that's what given there, which means plus A. See, remember, try to please understand one point here. Here, one thing is clear. B2 is due to I2. B2 is due to I2. Now I will deal the next part. CD. B1 dash bar plus B2 dash bar DL bar is 2A0. This is what you have mentioned. Right. See, B1 dash CD is almost a symmetric distribution with respect to wire 2 from A to B. Yes or no? Only difference is it is proportional to current. Let me just work on this. I am repeating again, there is no confusion. B1 dash bar C2D is almost the same as B1 dash bar DL bar C2D is almost similar to B2, hello, B2 A to B. Only thing is the current factor. This can be written as B1 dash can be written as I1 by I2 times okay, hold on. Similarly, you can take
One more important observation. B2 dash means due to this in this is similar to W1 from A to B, which clearly implies to A naught. So I can say I1 square plus, okay, hold on. Almost reached. I should change integrations now here. Once I have deviated, I should change the integrations. I should write this as AB. Right. Can you please now help me how to manage B2 bar, DL bar, ఎక్కడన్నా రాశానా నేను? రాసా A naught. B1 bar dot DL bar. To A naught. AC, AC, AC. I1 square minus I2 square is 2I1, I2. Okay. Let us take I1 plus I2 whole square. This will become I1 square plus I2 square plus 2I1, I2. But you want only you want ratio I1 by I2 only. You want I1 by I2 only. I think I have solved this question mostly. The only thing that I will do is I will multiply both the sides. I can make it as I can make it as I1 by I2 minus I2 by I1 is 2. Let us take I1 by I2 as x. X minus 1 by x is 2. This allows x square minus 1 is 2x. X square minus 2x minus 1 is equal to 0. Roots are 2 plus or minus root of b square, 4 minus 4 by 2. By 4 plus 4 by 2. This you will have 1 plus root 2. I have done. Boys, you see, I have done this question. Only thing that I have dependent on is the data. I have found similarity. అక్షరా వింటల్లా ఇది మన క్వశ్చన్ కాదని వదిలేసావు నువ్వు. క్లియర్? ఐ హావ్ యూజ్డ్ ద డేటా. ఒరే ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ చేస్తేనే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేయగలుగుతారండి. ఎనీ డౌట్స్ యు క్వశ్చన్ మీ లైక్ ఎనీథింగ్. I have used the data of the question to solve majority of the solution. Simply used the data. Simply used the data. ఇక్కడ ఏమిటి హింట్ ఏమని రాసుకుంటారు, మళ్ళీ ఇవాళ గుర్తుంటుంది, రేపటికే గుర్తుండదు మళ్ళీ. Similarity of W2 versus W1. Similarity of W2 versus W1. Any doubt? No, you can still question me honestly. If you have any doubt, I can solve.
But if you don't understand this, you will fail definitely in the next question. And this question is a repeated question. Every time our people will ask this question. Even in grand test also, you will get, sir, మరి అప్పుడు 6 ఆన్సర్ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు కదా సార్ అంటారు. నెంబర్లు మారిస్తే మోడల్ ఈస్ ద సేమ్. రైట్. Now it is your turn. If you have really understood, try this. Almost major basic models I have covered. There is one theory, moving coil galvanometer. I'll discuss it last. It's a theory based. Now also I am telling you, your capability must lie in drawing the data properly. If you fail in that, you will fail in arriving into the answer. Right. Whatever the body setup. And pagilvene. డేటా రాసుకోవటం జాగ్రత్తగా చేయండి. ఇక్కడ కూడా ఇదే క్వశ్చన్. పీకి ఏ టు బి ఎలాంటిదో క్యూకి సి టు డి ఎలాంటిది, అలానే పీకి సి టు డి ఎలాంటిదో క్యూకి ఏ టు బి ఎలాంటిది. బట్ కన్వర్షన్ ఫ్యాక్టర్ కరెంట్ పెట్టుకోండి. ఏమి ఇచ్చారో డేటా నేను రాసుకుంటాను. ఒకసారి మిమ్మల్ని ఏమని అడుగుతున్నారో నాకు చెప్పండి. కరెంట్ ఎంత అని అడుగుతాను ఇంతవరకు. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఓ మాట చెప్తాను. మన దగ్గర ఏమేం డేటా ఉంది, జాగ్రత్తగా ఫోకస్ చేస్తే చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు ఈ క్వశ్చన్. ఫోకసింగ్ ఇంపార్టెంట్.
A to B, BQ bar డాట్ డిఎల్ బార్ 2μ0 ఇచ్చారు. ఓకే, దీన్ని కాపీ కొడితే, దీన్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా కాపీ కొడితే ఎవరు కాపీ కొట్టాలి? పీక్ కొట్టాలి. ఇప్పుడు క్యూ పరంగా ఏ టు బి, అంతేగా? క్యూ పరంగా ఏ టు బి 2μ0 ఓకేనా? ఎందుకు ఓకే? అది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఎలా వస్తుంది? ఏ టు బి, నువ్వు యాంటీ క్లాక్ వైజ్ సెన్స్లో వస్తున్నావు ఏ టు బి అంటే, అది పాజిటివ్, కరెక్టే. ఇప్పుడు మనం అదే కాపీ దీనిలో కొట్టచ్చేమో, కొంచెం దీనిలో కొట్టచ్చేమో. సి టు డి, సి టు డి ఎలా కొడతారో చెప్పండి. బిపి బార్ డాట్ డిఎల్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అది మైనస్. ఇప్పుడు ఇది 2i ఉన్నదానికి 2μ0 అయితే i ఉన్నదానికి అది ఎంత కావాలి? కానీ ఇది ఇన్వర్డ్ కరెంట్ కదా, -μ0. రెడ్దేమో కాపీ, గ్రీన్దేమో డేటా. రైట్, మళ్ళీ గ్రీన్. డి టు ఏ, డి టు ఏ, డి టు ఏ ఇచ్చావుగా నువ్వు. డి టు ఏ ఏదైతే అవుతుందో కాపీ, ఆగండి, కాపీ కొట్టాలన్నా ఏ చేయాలన్నా నేనే చేయాలి ఫస్ట్. బి టు సి వల్ల బిపి బార్ డాట్ డిఎల్ బార్ చెప్పేయచ్చు. అరే, ఇప్పుడు డి టు ఏ ఎలాంటి రిజల్ట్ వస్తుందో దానివల్ల ఏ టు బి వల్ల కూడా అదే రిజల్ట్గా వచ్చేది. ఎట్లా? సిమెట్రిక్ కదా. పికి డిఏ ఎలాంటిదో బీసీ ఎలాంటిదే. కాబట్టి నీకేం కావాలి అంటే అది కూడా -2μ0 రావాలి. వాడు ఇచ్చింది ఒకటి, నేను కాపీ కొట్టింది ఒకటి. ఇంకా ఇంకా ఇప్పుడు క్యూబ్ కూడా చెప్పచ్చు. కాపీ కొట్టడం స్టార్ట్ చేశాక పూర్తిగా కొట్టాలి. కలర్ మారుద్దాం ఈసారి. కాపీ బాగా కొట్టాలి మనం. డి టు ఏ పిక్యూ బార్ డాట్ డిఎల్ బార్ ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు పీకి బి టు సి ఏమొచ్చింది? -2μ0 ఐ కరెంట్కి. దీనికి ఏమవుతుంది? డి టు ఏ ప్లస్ 4μ0 ఐ, అంతేగా? అలానే అలానే బి టు సి బిక్యూ బార్ డాట్ డిఎల్ బార్ వచ్చేసి ఎందుకు మైనస్? సేమ్ దానికి ఎట్లాంటిదో దీనికి ఎట్లాంటిదే కదా, ప్లస్ 4μ0 అయిపోయింది. యాక్చువల్గా 4 సైడ్స్, 2 కండక్టర్స్, 8 కాంబినేషన్స్ రావాలి. ఆల్రెడీ నేను మీకు ఎన్ని చూపించా? 6 కాంబినేషన్స్. ఇంకో 2 చేస్తే అయిపోతుంది. రైట్, ఓన్లీ గ్రీనే ఇచ్చింది. దీని నుంచి ఏం కాపీ కొట్టచ్చు చెప్పగలుగుతారా? దీని నుంచి ఏం కాపీ కొడతారు? C2D ఎవరి వల్ల? ఒక్క నిమిషం ఆగండి. C2D BQ బార్ డాట్
డిఎల్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ 2 mu naught అయిపోయింది. మరి 8 ఎలిమెంట్స్ వచ్చేసాయి. ఓకే, ఇప్పుడు ఎంతకి ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి ప్లస్ బి టు సి ప్లస్ సి టు డి ప్లస్ డి టు ఏ. అరే ఏం ఖాళీలు అంటే దయ్యాలు కావాలి దాని అర్థం. ఇదంతా డ్యూ టు పి వల్ల, క్యూ వల్ల రాస్తున్నా. ప్లస్ ఏ టు బి ప్లస్ బి టు సి ప్లస్ సి టు డి ప్లస్ డి టు ఏ. మీకు అనుమానం ఉంటే చాదస్తం ఎక్కువైపోతే బీపీ బార్ డాట్ డిఎల్ బార్, బీపీ బార్ డాట్ డిఎల్ బార్, బీపీ బార్ డాట్ డిఎల్ బార్, బీపీ బార్ డాట్ డిఎల్ బార్. సిమిలర్లీ ఇక్కడ బీక్యూ బార్ డాట్ డిఎల్ బార్, బీక్యూ బార్ డాట్ డిఎల్ బార్, బీక్యూ బార్ డాట్ డిఎల్ బార్, బీక్యూ బార్ డాట్ జీరో. ఎందుకు వస్తుందిరా? ఇదంతా వచ్చేసి మ్యూ నాట్ ఐ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఎన్క్లోజింగ్ నెట్ కరెంట్ ఆఫ్ ఐ. ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూషన్స్ చెయ్యండి ఒకసారి. ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూషన్స్ మన దగ్గర ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి. ఏ టు బి, అవునా అండి, ఏ టు బి బీపీ బార్ డాట్ డిఎల్ బార్ ఉంది, బీక్యూ బార్ డాట్ డిఎల్ బార్ ఉంది, అంతేనా? ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా దగ్గర పెట్టుకుని సబ్స్టిట్యూషన్స్ ఇవి. పైన సబ్స్టిట్యూషన్, కింద సబ్స్టిట్యూషన్. ఏ టు బి బీపీ బార్ డాట్ డిఎల్ బార్ ఎంత? మైనస్ మ్యూ నాట్. కింద ఎంత? ఏ టు బి బీక్యూ బార్ డాట్ డిఎల్ బార్ 2 mu naught. ఓకే. బి టు సి బీపీ బార్ డాట్ బి టు సి మైనస్ 2 mu naught. కింద ఎంత? ప్లస్ 4 mu naught. సి టు డి మైనస్ మ్యూ నాట్. కింద ఎంత? అది సి టు డి ప్లస్ 2 mu naught. డి టు ఏ, డి టు ఏ, డి టు అసలు ఎక్కడ ఉందని నాకు చూపించాడు, నేను నమ్మను. గ్రీన్ మైనస్ 2 mu naught, 4 mu naught. ఇదంతా చేస్తే ఎంత వస్తుందో నాకు చెప్పండి. 6 mu naught. అరే నిజంగా చేసి చెప్పారా? ఆన్సర్ 6 mu naught అని చెప్పారా? mu naught I. So I is equal to 6 amps. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఇది చూడండి, దీనికి ఏంటి బేసిస్? ప్రీవియస్ క్వశ్చన్, ఆ క్వశ్చన్. ఓకే, షూర్, రైట్. 43. ఇంకా ఒక 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, 2 చేసేద్దాం ఇవాళ. నిజంగా అర్థమైనట్టు చెప్పగలుగుతున్నానా? ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతున్నానా? నువ్వు చెప్పు, అర్థమవుతుందా? యాక్షన్ చేయటం వల్ల నేను చెప్పి ఉపయోగం ఉంటుంది. ఆసారితో చెప్పిస్తారు, లేకపోతే అరే నువ్వు చెప్పారు ఫాస్ట్గా వెళ్తున్నానా కొంచెం అన్న. నిజంగా అర్థం. ఆదిత్య అర్థమవుతుందా? నువ్వురా షూర్ అంటే రైట్. రైట్ హ్యాండ్ 43. ఇదంతా ఇంకా రావాల్సిందే నా సోది ఎప్పుడు. ఫుల్ స్క్రీన్ అంటేనే దరిద్రం. రైట్, ట్రై చేయాలి. 43. నేను ఆన్సర్లో నోట్ చేయలేదు నేను ఎక్కడ. అది పెద్ద ఇంకా ఉన్నాయి, బాగా డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ముందర. Straight current carrying wire has its one end attached to an infinitely conducting sheet shown as a circle in figure. The other end of the wire goes to infinite and the wire is perpendicular. The current spreads uniformly on the surface of the sheet.
Calculate the magnitude of magnetic field induction at a point P at a distance D from the straight line. నాకు ఇది చూస్తే అరే వాళ్ళు కాపీ కొడితే ఎట్టా ఉండాలంటే ఇది ఎలా ఉందో తెలుసా, ఇది చార్జ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫైనైట్ కండక్టింగ్ షీట్ పెడితే ఇమేజ్ మెథడ్లో ఏం చేశారు మీరు, అవతల మైనస్ ఛార్జ్ పెట్టారు. నాకు ఇది ఎలా కనిపిస్తుందో చెప్తా. అంటే మీకు గుడ్డి ఉంటుంది కాబట్టి, మీరు చేయలేరు కాబట్టి నాకు ఇది ఎలా కనిపిస్తుందో నేను చెప్తాను. ఓహో, రైట్. ఇది ఓ అనుకో, ఇది ఓ అనుకో. ఇప్పుడు ఇదంతా ఒరిజినల్ కరెంట్ అయితే ఇది ఇమేజ్ కరెంట్. నీకు ఎందుకు రాదు ఏదైతే. మరి ఏం చేశారా నువ్వు, పాయింట్ చార్జ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ షీట్, ఇన్ఫైనైట్ షీట్ అయితే ఏం చేసావు, షీట్కి అవతల మైనస్ క్యూ పెట్టావు. ఇక్కడ అంతే. నీకేం కావాలి, ఇది ఒక పాయింట్ పి తీసుకున్నావు, ఎంపీరియన్ లూప్ గీస్తావు. ఓకే. అరే ఇందు క్వశ్చన్ రాసిన సేపు పట్టదు ఆన్సర్. మ్యూ నాట్ ఇంటిగ్రల్ బి బార్ డాట్ డిఎల్ బార్ ఈజ్ మ్యూ నాట్ టైమ్స్ ఐ ఎన్క్లోజ్డ్ బి ఇంటూ 2πr ఈజ్ మ్యూ నాట్ టైమ్స్ ఐ. బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్ బై 2π I by R. Any doubts? Simple question, isn't it? Move on to the next question. Having any doubts? Wasted. Right. A light free deformable conducting wire. చూసుకోండి ఒకసారి. ఇది పాత్ ఫైండర్ లో కూడా ఉంటుంది ఇదే క్వశ్చన్. చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ యాక్చువల్గా. ఇది కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ ఇన్ అవుట్వర్డ్ కదా. అరే ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ అంటే ఇది మేబీ ఈ షేప్ తీసుకోవచ్చు. ఇది ఇది కూడా షేప్ కరెక్ట్ చేసేస్తుంది, అదే ప్రాబ్లం. You take at one element here. Now you take one element here. This is the tension point here. This is the tension point here. And this the force of magnetic field. At this instant, I am assuming this takes an arc of shape R, in which subtends an angle d theta. In that case, FB is P I or d theta. Correct or not? Array. And this is equal to 2t sin d theta by 2. By the way, tension is nothing but mg by 2. Because, you know, this is t, this is t. Right. 2t is mg. So t is mg by 2. So by the way, you can further write it as bi r is equal to t. B ఒక్క నిమిషం. IR is mg by 2. R is mg by 2bi. Right hand, what are variables? What are variables in the right hand side? Do you have any variables in the right hand side? Which means there is a constant. So if R is a constant, what is the path? Circle. I have proved that.
circular arcs because R is constant. Okay. So I have done majority of my selections. Few are left. They are all elementary models. So tomorrow onwards, we will work on strictly some Pathfinder questions and balance assignment questions. Okay. So that's all. Complete assignment at the earliest.